Good morning to my lovely children. Myself, Jagdeoppa, Assistant Professor of Psychology, Government First Grade College, Tiptur, Tumkur District, Karnataka. So, we are discussing the paper Basic Psychological Process of first year BA, second sem students of Tumkur University, Tumkur. So, in this paper, already we have completed 3 chapters and under discussing 4th chapter. So 3 chapters which are, first one is motivation. In the motivation, meaning and definition of motivation, homeostasis, motivation cycle, types of motives like hunger, thirst, social motives like achievement, power, affiliation, etc. etc. Also, we have discussed about the theories of motivation, instinctive theories of McDougall, incentive theories, drive reduction theory of Hull, also humanistic theory of Abraham Maslow. In second unit, we have discussed about the meaning and nature of emotion. In the concept emotion, physiological changes during the emotion, psychological changes during the emotion, types of emotion like positive and negative emotions or pleasant and unpleasant emotion, joy, love, affection, anger, fear, grief, etc. etc. Also, we have discussed about theories of emotion, Cannon-Burt theory, etc. etc. We have also completed the unit 3rd, which is sensation, perception, attention. In sensation, meaning and process, steps involved in sensation, types of senses. In attention, meaning of attention, types of attention like voluntary, involuntary, habitual attention, determinants of attention. In perception, meaning and Gestalt principles of perception, perceptual constancies, errors in perception. So, now we are discussing the unit 4, which is thinking. In the thinking, we have already discussed meaning and definition of thinking, reasoning, meaning and definition of reasoning, types of reasoning, inductive and deductive reasoning. So now, in this session, we are discussing the concept formation. The concept formation. Concept formation. So, objective of this is that to understand the concept of or concept formation. To understand the concept formation. So, here concept formation is an inductive teaching strategy that helps students from a clear understanding of a concept, means idea, through studying a small set of examples of the concept. The formation of clear concepts, therefore, involves the 3 process: generalization, differentiation, and abstract. The greater, the wider, and the richer, and an individual's experience with the different objects and stimuli, the better is that process of formation of concept. So, here we should know that, first we should know that what is concept. We should know that what is concept. A concept is a general idea
Concept is a general idea that stands for a general class and represents the common characteristics of all objects or events of the general class, which is a concept. Concept as a tool economize the efforts in thinking. For example, when we hear the word elephant, we are at once reminded not only about the nature and qualities of elephant as a class, but also our own experiences and understanding of them come to the surface in our consciousness to stimulate our thinking at the time. I think you are clear that meaning of concept. What is the meaning of concept? So here, concept formation process by which a person learns to sort specific experiences into general rules or class. With regard to action, a person picks up a particular stone or drives a specific car. With regard to thought, however, a person appears to deal with class. Here are some concepts and examples. Justice is an fairness. Talking turns writing down the rules, applying rules equally to everyone. Technology steambeat, Morse code aeroplane. So here, computer chip community, Mesa Varda Jamestown, Washington, DC Tokai, migration, Oregon, Trail Yells, Iceland, imagination, immigration, the great migration Engel Island. So this is about the concept and formation of concept. So we should know that in the formation, concept formation, the term concept refers to general idea or unit or knowledge which is the result of many experiences. Concepts are based on generalizations and once developed, they play an important role in further thinking. A large proportion of the words in any complex language represents concepts. Words such as tree, dog, liquid, beauty, and thousands of others are concepts. They represent a class of things that also can differ in some ways. The term mother is concept because it refers to any or all women who have given birth to a baby, regardless of their individual characteristics. On the other hand, mother, meaning your mother, is not a concept. It refers to just one person and nobody else. Words which refer to unique instances such as span and strict are not concept. So some conditions of concepts also here. Formation of concept, some condition we have. Concepts such as life and time are usually acquired.
slowly. Over a period of years, simple concepts are acquired rapidly by adults, sometimes in the space of just a few moments. According to the viewpoint of the realist, the concept exists out here, out there, and is acquired through an accumulation of experiences. In the philosophy of science, there is also the view that the concept is an individual creation. There is also the view that the concept is an individual creation out of high variety of possibilities. The individual eventually develops his own concept which serve his particular purposes. In the case, the essential process are abstracting and generalizing, which is the another one is abstract and generalizing. What is the abstract and generalizing? So, abstract in the formal of concept, abstracting is observing the essential feature of the object or event. The individual who first formulated the concept tree must have observed that trees, regardless of how much they differ, still have some things in common. This is the abstract of the condition of the concept formation. So, we know that concept. What is concept? First we know that what is concept. Then we have to say the formation of concept. We try to understand the meaning of concept. Then we know that what is the formation of concept. So concept is that we try to identify the object or event by existing its characteristics, matching it with the already existing category of objects and events. For example, when we see an apple, we categorize it as a fruit. When we see table, we categorize it as a furniture. When we see a dog, we categorize it as an animal and so on. When we see a new object, we try to look for its characteristics, match them with characteristics of an existing category. And if matching is perfect, we give it the name of that category. For example, while walking on the road, we came across an unfamiliar quadruped of a very small size with a face like a dog, wagging its tail and barking at strangers. We would not doubt identify it as a dog and probably think that it is of a new breed, which we have never seen before. We would also conclude that it would bite stranger a concept, thus is a material representation of category. It refers to class of object, ideas or events that share common properties. So this is the concept and formation of the concept. ಅದನ್ನೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಎಂದರೇನು ನಾವು ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು
ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಶಾಬ್ದಿಕ ಸಂಕೇತಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥವಿರುತ್ತದೆ. ಇದೆ ಮತ್ತು ಇರುತ್ತದೆ. ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪದಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಮರ, ಮನುಷ್ಯ, ಸತ್ಯಸಂಧ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮುಂತಾದವುಗಳು. ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ, ಮನೋಭಾವ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥವು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಮನೋಭಾವ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅರಿವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳು ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅಥವಾ ಸೇಬನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬನಾನಾ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೇಬಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಹಣ್ಣುಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೇಜು ಅಥವಾ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಪೀಠ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅಥವಾ ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ಗುಂಪು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೀಗೆ ನಾವು ನೋಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಜ್ಞಾನ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯವಿರದ ವಸ್ತು ಎದುರಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸುವ ಪೆನ್ನು ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಅಡಿಯಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅರ್ಧ ಅಡಿಯಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದ್ದಾಗ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ 2 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಪೆನ್ನು ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ, ಗೊಂದಲ ಪಡ್ತೀವಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾನುಭವ ಕಲ್ಪನೆಯ ಪೆನ್ನಿಗೂ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೆನ್ನಿಗೂ, ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವಾನುಭವ ಕಲ್ಪನೆಯ ಪೆನ್ನಿಗೂ ಈಗ ನಮ್ಮ ಎದುರಿರುವ ಪೆನ್ನಿಗೂ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗದಿದ್ದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪೆನ್ನು ಎನ್ನುವ ಬದಲು ಪೆನ್ನಿನಂತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ವಸ್ತುವಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ನಂತರ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇದರ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೆಲವನ್ನನ್ನು ನಾನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ನಾಲೆಜ್ I bring to you about best of my knowledge about the concept and concept formation, meaning and definition of concept and concept formation. I think you are understand this session, concept and concept formation ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಆರಂಭಿಸೋಣ. ಆ ಅಧಿವೇಶನದ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಅದು ಮುಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನ. ಸೊ welcome to this session, continuing session. My lovely children, we are discussing the fourth unit, thinking. In thinking we are discussed already meaning and process of concept, meaning and formation of concept. Now we are discussing about the process of concept, how we are processing the concept. So objective of this session is that to understand the process of concept formation. So now process of concept, something conceived in the mind
through nation and object or generic idea generalized from particular instance. That basic concept of psychology, the concept of gravity. A concept is a thought or idea. It is general idea about the thing or group of things derived from specific instances or occurrences. It often applies to the theoretical idea in science. Instance contribution to the concept of relativity. So here the formation of concept is that process. Suppose we think about concepts of animal. In a sense, concept or condensation of past experience, they bring together in a single idea what one has learned about the properties of many different things. Let us look therefore at the kinds of concept of obtained at different levels of concept. For example, concepts of animal. Concepts have been developed experimentally in variety of animals, ranging from rats to monkeys. In simple study, the concept is required to discriminate between two geometric forms such as triangle and circular. So triangle and circular, separate concept we have seen. So next is that concept for formation process by which a person learns to sort specific experiences into general rules or classes. With regard to action, a person picks up a particular stone or drives a specific car. In other words, these things are considered in a general sense beyond any particular stone or automobile. So here the concept formation is a type discovery learning involving psychological process such as analysis, hypothesis generation and testing and generalization. Concept formation provides students with the opportunity to explore ideas by making connection and seeing relationship between items and formation. So this is the formation and process of the concept. So in other words, the concept formation and process of concept formation is that the what we think about it. So here here first we know that concept already we have discussed. We try to identify the object or event by extracting its characteristics, matching it with the already existing category of object and events. So objects and events. So then we know that need form of concepts. Concept formation helps us in organizing our knowledge. So what whenever we need to access our knowledge, we can do it with less time and effort. It is something similar to what we do to organize our things at a time. Children who are very systematic and organized put their things such as books, notebooks, pen, pencil and other accessories in specific places in their cupboard. So that in the morning they don't have to struggle to find a particular book or the geometry box. They have put orderly. In the library too, we have seen books organized as per subject areas and labeled so that we would be able to find that quickly with less effort.
Thus, for making our thought process quick and efficient, we form concept and categorize object and events. So this is the process of concept formation. Process of concept formation. In Kannada, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೀವು ಅರಿತಿರುವಂತೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಅಂದರೇನು ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಶಾಬ್ದಿಕ ಸಂಕೇತಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥವಿರುತ್ತದೆ. ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಮರ, ಮನುಷ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮುಂತಾದವು. ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ, ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಅರಿವು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಮುಂತಾದ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ, ಮನೋಭಾವ, ಅರಿವು ಈ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತವೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಬರೋದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ವಿಂಗಡಿಸುವಿಕೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾನುಭವ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಸೇಬು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಈ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರ್ತೀವಿ. ಅದು ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗುಂಪು, ಹಣ್ಣಿನ ಗುಂಪು. ಮೇಜು, ಕುರ್ಚಿ, ಟೇಬಲು, ಡೆಸ್ಕು ಇವು ಮುಂತಾದ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಪೀಠೋಪಕರಣ ಗುಂಪು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಹುಲಿಯನ್ನು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೋಡಿದಾಗ, ನಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತೀವಿ. ಹುಲಿ, ನಾಯಿ ಅಂದರೆ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿ, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಗುಂಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೀಗೆ ನಾವು ನೋಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ಕೂಡ ಅವುಗಳು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಜ್ಞಾನ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯವಿರದ ವಸ್ತು ಎದುರಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಪೆನ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟೇ ಸೈಜು ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಪೆನ್ನು. ಆ ಪೆನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೆನ್ ಅಂತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪೆನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಅದು ಉದ್ದ, ದಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡದಿದ್ದಾಗ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾನುಭವದ ಪೆನ್ನಿಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನಂತೀವಿ, ಪೆನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಪೆನ್ನಿನಂತೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ವಸ್ತುವಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ನಂತರ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವೆ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೆಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಕಾಣುವ ಅಥವಾ ನೋಡುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಈ ರೀತಿ ವಿಂಗಡಿಸುವಿಕೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಅದನ್ನೇ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ. ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಾವು ರೂಪಿಸಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವೇನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಪ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ರೂಪಿಸುವಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿರ್ತಾಳೆ. ಊಟದ ತಟ್ಟೆಗಳು, ಲೋಟಗಳು, ಚಮಚಗಳು, ಬಟ್ಟಲುಗಳು, ಡಬ್ಬಗಳು ಮುಂತಾದವು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಜೋಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳು, ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇತಿಹಾಸ, ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷು, ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಹೀಗೆ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳೇನಾಗ್ತವೆ, ಅವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಜೋಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ,
ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಾವು. ಮಾರ್ಗನ್, ರಾಬರ್ಟ್ಸ್, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಬರ್ಟ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಪ್ರತ್ಯಯ ಸಂಪ್ರತ್ಯಯ, ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲವೆಂದು ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಮಾರ್ಗನ್ ರವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸಂಪ್ರತ್ಯಯ ಎಂದರೆ ಸಂಕೇತಗಳ ರಚನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಥವಾ ಅನೇಕ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಅಥವಾ ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಮಾನಸಿಕ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಸಂಪ್ರತ್ಯಯಗಳು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವೊಂದು ಫೈನಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಿಗೆ ಬರೋದಾದರೆ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನಿಗೆ, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳ, ಘಟನೆಗಳ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಿಭಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಅಥವಾ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಸಂಪ್ರತ್ಯಯಗಳು, ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಅದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯ ವಸ್ತು ವಿಷಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಅದರ ರಚನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗಿಸಬಹುದಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಜನರೊಂದಿಗೆ ತೋರಿಸುವ ವರ್ತನೆಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಅಥವಾ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಕೆಟ್ಟವರು, ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ದಾಡ್ರು, ಜಾಣರು ಹೀಗೆ ಎಂಬ ವಿಭಾಗ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹರಿಸಲು ಅಥವಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಪ್ರತ್ಯಯ ರಚನೆ ಅಥವಾ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ರಚನೆ ಎಂಬುದು ನಾವು ಕಾಣುವ ಅಥವಾ ನೋಡುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ವಿಂಗಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಅದೇನಂತೀವಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸಂಪ್ರತ್ಯಯ ರಚನೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸಂಪ್ರತ್ಯಯ ರಚನೆಯು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಘಟಿತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಪ್ರತ್ಯಯ ರಚನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಂಪ್ರತಿ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಡುಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಡುಗೆ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಊಟದ ತಟ್ಟೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಲೋಟಗಳು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಷಯವಾರು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೀಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಬರೆಯುವ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವಾರು ಜೋಡಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಕಡೆ ಹೀಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂಥ ವಿಂಗಡಣೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಸಂಪ್ರತ್ಯಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ರಚನೆ ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಂಪ್ರತ್ಯಯ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಸಂಪ್ರತ್ಯಯ ರಚನೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ರಚನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾಡಲಾದ ಹಲವಾರು, ಈಗ ಹಾಫ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಪ್ರತ್ಯಯ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ 22 ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣದ ಎತ್ತರ, ಗಾತ್ರ, ಆಕಾರ, ಮರದ ಮಾಡಲಾದ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 22 ಬಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಅವಕ್ಕೆ 2 ಗುಂಪು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ
ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಬಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವು ಏನೇನು ಅಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಸಂಪ್ರತ್ಯಯ ಅಥವಾ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೊಳಿಸಿ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸೋದು, ಆಕಾರದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಲೆ, ಮತ್ತು ಬಣ್ಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಎತ್ತರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಆಕಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಹೀಗೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತಿಳಿಯಲು ಅವರು ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಪ್ರತ್ಯಯ ವಿಧಾನಗಳು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಿರ್ಮಿತ ಸಂಪ್ರತ್ಯಯ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಪತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬನೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಹೇಳೋದೆ, ಬಣ್ಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಗಾತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಈ ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಥವಾ ಸಂಪ್ರತ್ಯಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ನಿರ್ಮಿತ, ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ಲು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ನಿರ್ಮಿತವಾದಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಥವಾ ಸಂಪ್ರತ್ಯಯ, ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಥವಾ ಸಂಪ್ರತ್ಯಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೊಂದು ವಿಧಾನದಿಂದ ಪರಿಸರದ ಅಂಶಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಂಪ್ರತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗುವುದು ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಥವಾ ಸಂಪ್ರತ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ನಿರ್ಮಿತ ಸಂಪ್ರತ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವ ಅನೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಪ್ರತ್ಯಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ನಿರ್ಮಿತ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ಲು ಇವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಣಿತ ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೇಖಾಗಣಿತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ವಸ್ತು, ಆ ವಸ್ತು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ರಚನೆಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವ ಇರುತ್ತೆ. ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಂಥದ್ದು, ಇದು ಇಂಥದ್ದು, ಈ ವಸ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಈ ಸ್ಥಳ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಈ ಜೀವ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಾಣಿ, ಇದು ಹಣ್ಣು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸಂಪ್ರತ್ಯಯ ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಮೈ ನಾಲೆಜ್, ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಥ್ರೂ ಬುಕ್ಸ್, ಥ್ರೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, that put in front of you, before you, by me, dividing by me, discussing by me with you, on the basis of my knowledge, I think you understand this concept and concept formation and process of concept formation ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಅನುಭವ, ನಾನು ಪಡೆದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ, ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲದರಿಂದ ನನಗೇನು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ತೋ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ತಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಸಮಾಧಾನ ಚಿತ್ತರಾಗಿ ಆಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು, ನನ್ನ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ನನ್ನ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಈ ಸೆಷನ್ನ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸ್ತೀನಿ, ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯೊಂದಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ತಮ್ಮ ಅಪ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.